اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج جو میں نے قرآن حکیم کی آیت میں تلاوت کی ہے، اس کا تعلق اسلام کے ارکان سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا جو پلر ہے وہ 5 ہے۔ سب سے پہلے شہادہ یعنی گواہی دینا، اقرار کرنا، اور بندہ جب پہلا پلر پر عمل کرتا ہے یعنی گواہی دے دیتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو اس کے بعد پھر اور 4 چیزیں اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ پہلا ہی عمل نہیں کرتا، اس کو ہی نہیں مانتا، تو پھر اس کے ساتھ کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، توحید کو اپنا لیا، تو اب اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ہے نماز۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ اور جیسے ہی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ عام طور پہ رمضان المبارک میں جہاں پر روزوں کی فضیلت پر بیان ہوتا ہے تو وہیں پر زکوٰۃ کے مسائل کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں دینا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت ہر انسان کو اس کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوتی ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ جیسے نماز فرض کی فجر کی نماز فجر کے وقت، ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت، مغرب کی مغرب کے وقت، اور عشاء کی عشاء کے وقت فرض ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی وقت پر نماز فرض ہوتی ہے۔ ایک انسان فجر کی نماز پڑھا، ظہر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس سے ظہر کے متعلق سوال نہیں ہوگا، کیونکہ ظہر کا وقت ہی نہیں پایا اس نے۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کا تعلق بھی رمضان سے بالکل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ہے کہ آپ مالدار کب سے شمار ہونے لگے، اور زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے۔ تو آج مکمل باریکی سے تو نہیں، مگر موٹے موٹے مسائل میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور پھر اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا آپ نے اب تک زکوٰۃ ادا کیا یا نہیں کیا، آپ نے اپنے مال کا حساب کیا یا نہیں کیا، کیا آپ کی عمر اتنی ہو گئی اور آپ کو ابھی تک خود پتہ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کتنے نکال کے کتنے لوگوں کو دوں، کہاں دوں؟ تو یہ ایک جو ہے بہت بڑا سنگین جرم عظیم ہے، گناہ ہے۔ ایک تو فرض کے ساقط کرنے کا گناہ، اور دوسرا حقوق العباد کو دبانے کا گناہ ہے۔ اس لیے کہ جن غریب کا حق آپ نے دبا رکھا ہے، یہ بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہو سکتا تھا کہ آپ اگر اپنے زکوٰۃ کو صحیح تاریخ میں صحیح کاؤنٹنگ کر کے حساب کر کے نکال دیے ہوتے تو بہت سارے غریبوں کے علاج و معالجہ میں کام آ جاتا، بہت سارے غریب طلبہ کو پڑھنے کا کام آ جاتا، مگر آپ نے اس کو نہیں نکالا۔ تو اس کا 2 گناہ، ایک تو یہ ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا گناہ، اور دوسرا حقوق العباد کو یعنی غریبوں کے حق کھانے کا گناہ۔
تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال متعین ہے۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے سونے کا۔ کسی بندے کے پاس سونا ہو، کتنا سونا؟ 7.5 تولہ سونا ہو، جس کا تخمینہ تقریباً 75 گرام۔ دوسرا نمبر ہے چاندی کا، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یعنی 52 گرامز۔ تیسرا نمبر ہے کیش کا، یا تو اتنے پیسے ہو جس سے 7.5 تولہ سونا خریدا جائے، یا اتنے پیسے ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جائے۔ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا نمبر ہے مال تجارت کا، ایسا مال جس کو آپ نے خریدتے وقت یہ نیت کی ہے کہ اس کو مجھے بیچنا ہے۔ وہ آپ نفع میں بیچیں گے یا نقصان میں بیچیں گے وہ آپ کا الگ میٹر ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر نیت اس کی یہ ہو کہ مجھے اس کو بیچنا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلا نمبر سونا، دوسرا چاندی، تیسرا کیش، اور چوتھا آ کر کے مال تجارت۔ اب مال تجارت کون سی ہے؟ خریدتے وقت نیت کی گئی ہو کہ مجھے اس کو بیچنا ہے، یہ مال تجارت ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا پرچون کی دکان ہے، گروسری جس کو آپ کہتے ہیں، گروسری کی دکان ہے، اس دکان میں جتنا سامان رکھتا ہے وہ اس کا مال تجارت ہے، کیونکہ وہ لیتے وقت یہی سوچ کے لیا ہے کہ مجھے اس کو بیچنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کا فرنیچر کا دکان ہے، تو فرنیچر کے دکان کے اندر جتنا مٹیریل ہے، جتنا مال ہے، وہ سب کے سب مال تجارت ہے۔ دکان مال تجارت نہیں، دکان تجارت کرنے کا ذریعہ ہے۔ دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، دکان کے اندر میں جو مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب وہ ساری چیزوں کا آپ جو ہے، ایک اسلام اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ آپ کا پائی کا حساب لے گا، ایک اندازے کے مطابق، نہ بہت زیادہ ہائی کوالٹی نہ بہت زیادہ لو کوالٹی، بلکہ میڈیم سامان جو آتا ہے وہ رینج میں جو بھی ہوگا اتنا ریٹ لگا کر کے اس پر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کو آپ کو 40 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے، یعنی کہ جتنا بھی مال ہو اس سے 40 سے ڈیوائیڈ کرتے وہ 2.5% آئے گا اس کا۔ یعنی اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو 2.5 روپے۔ تو میرے عزیزو، دوستو اور بزرگو، آج اس کو بہت باریکی سے سمجھ لیجئے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مجاز بنائیے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کو لمبی لمبی ڈاکٹروں کے فیس ادا کرنی نہیں پڑتی، اس کو بلا مطلب کے پولیس اسٹیشن جانا نہیں پڑتا، اور بلا کسی وجہ سے کورٹ کچہری کے چکر لگانے نہیں پڑتے، اس لیے کہ وہ حق ادا کر رہا ہے۔ اور جب حق ادا نہیں کرتا تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اپنا حق نکالنے کے لیے اس بندے پر بلا ضرورت کے، بلا وجہ سے بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں۔ صحت ٹھیک ہے مگر اندر میں پریشانی آ گئی، پتہ نہیں مجھے ہارٹ ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں مجھے کینسر آ گیا ہوگا، اب جا رہا ہے، آج MRI کرا رہا ہے، کل جو ہے ECG کرا رہا ہے، پرسوں جو ہے اسکیننگ کرا رہا ہے، کچھ نہیں اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحیح معنی میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو ان ساری چیزوں میں مبتلا کر دیا کہ جب تو غریبوں کا حق دبا کے کھا رہا ہے تو پھر تیرے پیسے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، تیرے پیسے پولیس والے کے پاس جائیں گے، تیرے پیسے جو ہے کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹتے ہوئے جائے گا۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہم اپنی کمائی کا جائزہ لیں۔ اب اگر آج ہم سونے کی مقدار کو تلاش کریں گے تو بڑا مشکل معاملہ ہے، کیونکہ سونا بہت مہنگا ہو گیا، لاکھوں روپے چاہیے۔ تو علماء کرام نے متفق
موقع طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب اصل مقدار زکات کا جو نکالنا ہے وہ چاندی کو بنانا ہے. 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا، یعنی اس کو مالدار کے لسٹ میں اس کا نام آ جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ امبانی اور اڈانی کی طرح آپ کے پاس دولت ہو تب جا کر کے آپ زکات دیں گے. اب 52.5 تولہ چاندی آج کا جو ریٹ ہے ہم نے مارکیٹ سے نکالا ہے وہ تقریباً 46,600 روپے کا آ رہا. کتنے کا؟ 46,000 یعنی 46,600 آج کا ریٹ. اگر اتنا کیش کسی کے بینک کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے جو اس کو پتا نہیں رہتا وہ بھی صاحب نصاب ہے. اگر اتنے پیسوں کا کوئی ایسا سامان گھر میں پڑا ہوا ہے جو سال بھر یوز نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جو سامان اس کے استعمال کرنے کے لیے ہے اس پر زکات نہیں ہے، جو اس کے استعمال سے باہر ہے استعمال ہی نہیں ہوتا، اس کا پورا سال پڑا رہتا ہے، پورا سال بھی ایک بار بھی چھین کے اس کو نہیں دیکھتا تو سمجھا جائے گا یہ سامان غیر ضروری ہے اس کے لیے، یہ سامان اس کے استعمال کا لائق نہیں ہے. کیونکہ استعمال کا لائق چیز تو استعمال کرتا ہے، سالوں سے پڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھروں کے اوپر برتنے کتنے پڑے ہوئے رہتے ہیں، کسی کو موت ہوئی تو شاید وہ برتن پانی گرم کرنے کے لیے اتارا جاتا ہے، اس کے علاوہ برتن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا. یہ غیر ضروری چیز ہوگی. بھائی آپ کے گھر میں 10 لاکھ کا صوفہ سیٹ ہے، آپ روزانہ بیٹھتے ہو اس پر، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی زکات نہیں ہے. آپ کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے، آپ اس کو بیٹھ کر کے آپ جو ہے تجارت کے لیے جاتے ہو، آپ گھر کے استعمال کر رہے ہو، کوئی زکات نہیں ہے. اسلام اتنا آسان، یعنی جو آپ کے استعمال کا آئٹم ہے اس پر زکات نہیں ہے. ہاں آپ نے اس کو خریدا اس معنی کر کہ دہلی میں ابھی گاڑیاں سستی مل رہی ہے، میں وہاں سے ایک فارچونر لوں گا 8 لاکھ میں 10 لاکھ میں، بنگلور میں لا کے 15 میں بیچوں گا، اس پر زکات ہے. کیونکہ آپ نے نیت کیا کی کہ وہاں سے خرید کر کے یہاں لا کر کے میں اس کو بیچنا ہے، تو یہ ہو گیا مال تجارت. اب مال تجارت پر زکات ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے غور یہ کرنا ہے کہ ہم حساب کیسے کریں. حساب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، ایک نوجوان کالج میں پڑھ رہا ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ باپ کے خرچے سے چل رہا ہے. اس کا باپ اس کو پیسہ دیا تو وہ خرچ کرتا ہے، بھلے وہ بہت عیاشی کرتا ہو، بہت خرچہ کرتا ہو، مگر اس کا پیسہ نہیں، اس کا باپ کا پیسہ ہے. کالج سے وہ پاس آؤٹ ہو گیا، MBA کی ڈگری لے لی یا اور کوئی پروفیشنل کورس کر لیا، کرنے کے بعد کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اس نے اپلائی کیا اور اس کو نوکری مل گئی. جب نوکری مل گئی تو اس کی تنخواہ طے ہوئی 50,000. میں اگزامپل بول رہا ہوں. اب 50,000 جب تنخواہ طے ہوئی، جس دن اس کے پاس وہ 50,000 کا کیش، چاہے وہ کیش کی شکل میں یا بینک کی شکل میں، اس کے اکاؤنٹ میں جیسے ہی آئے گا وہ مالدار کے لسٹ میں لکھا جائے گا. اب اس کو چاہیے کہ اس دن کا تاریخ نوٹ کر دے کہ آج 2 ربیع الاول کی تاریخ ہے، آج 5 رجب المرجب ہے، آج جو ہے 10 رمضان المبارک ہے، یا کوئی بھی تاریخ ہو، مگر یاد رکھیے گا اسلامی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، انگریزی تاریخ نہیں. اس لیے کہ انگریزی تاریخ اور اسلامی تاریخ میں بڑا فرق ہے. انگریزی تاریخ اور اسلامی تاریخ میں 10 سال کے بعد کئی مہینوں کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ عربی تاریخ میں نوٹ کر لینا کہ آج میں 10 ربیع الاول کو صاحب نصاب بن گیا، آج میرے پاس 50,000 آ گئے. اب اس کے بعد سال بھر میں کتنا آ رہا ہے اس کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سال بھر میں اس کا نیل ہو جا رہا ہے یا بالکل کروڑ پتی بن جا رہا ہے، اس سے کوئی ٹینشن نہیں لینا.
अगले साल फिर 10 रबीउल अव्वल जब आया तो अब वो देखेगा अपना कैलकुलेटर लेकर के, अपना बैंक अकाउंट चेक करेगा कि 10 रबीउल अव्वल को मैं गुज़िश्ता साल मालदार बना था, आज 1 साल हो गया होने के बाद आज मेरे पास कितनी की दौलत है। मिसाल के तौर पे उस दिन 50,000 था, आज उसके पास 5 लाख हो गए। बीच में 5 करोड़ भी आया था, उसका अकाउंट में दिखा रहा है। इनकमिंग आउटगोइंग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उसका टर्नओवर 5 करोड़ 6 करोड़ हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आज उसके पास कितना है? 5 लाख है। तो अब उसके ऊपर 5 लाख के ऊपर ज़कात वाजिब है। 5 लाख का 2.5% निकालेगा। निकालने के बाद देखो इस्लाम कितना मेहरबान है, ये नहीं कहा कि निकालने के बाद फौरन दे दो, बल्कि कहा कि अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम अपने गरीब रिश्तेदार को तलाश करो। गरीब रिश्तेदार को तलाश करो। तुम्हारे रिश्तेदार में कौन कौन है? माँ बाप को छोड़ करके, बेटा पोता को छोड़ करके, ऊपर की नस्ब भी नहीं, नीचे की नस्ब भी नहीं। उसके बाद आप दाएं बाएं, भाई बहन, चाचा ताया, मामू खाला, ये सारे दाएं बाएं जाएंगे। इन सब में देखो कि कौन गरीब है, कौन जो है परेशान हाल है, उसको ले जा करके ये रकम आप दे दीजिए। 2 फायदे होंगे उससे, एक तो उस गरीब रिश्तेदार की मदद होगी, दूसरा उसके दिल से दुआएं निकलेंगी। आज दुआएं क्यों नहीं निकलती? इसलिए कि हम मालदार तो मालदार 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 होते ही जा रहे हैं, और हमारा भाई गरीब से गरीब, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। कभी हम उसको झांक के नहीं देखते। नतीजा यह होता है उसके दिल में जेलसी पैदा होती है, फिर वो क्या करता है? फिर वो जो है हमें नुकसान पहुंचाने का रास्ता तलाश करता है। एक वाकया याद आया कि 2 आदमी सफर कर रहे थे बस में, कई गांव देहात से आ रहे थे। आप जानते हैं बेंगलोर की आबादी जो हमारी है, ये पूरी बेंगलोर की आबादी में शायद 10% लोग बेंगलोर के, बाकी सब अतराफ अकनाफ से आए हुए हैं, गांव देहात से। तो दोनों जब उधर से आ रहे थे तो दोनों आपस में बातें कर रहा है कि कहाँ जा रहे थे? कहा कि भाई मैं तो टेन गार्डन जा रहा हूँ। अच्छा, कौन रहता है वहां? तो यहाँ के जितने बड़े बड़े मालदार थे सब कहने लगा ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा रिश्तेदार। तो ये बंदा भी जानता था। तो उसने कहा कि भाई आपके सारे रिश्तेदार बड़े मालदार लोग हैं, गरीब कोई रिश्तेदार नहीं है? तो वो कहता है कि होगा, मगर मुझे नहीं मालूम। होगा, मुझे नहीं मालूम। तो फिर इसने सवाल किया कि इनका जो तू नाम ले रहा है कि ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताया है, ये खाला, ये मामू, ये फला, ये बड़े बड़े रईस लोग, मालदार लोग, इनको मालूम है कि तू उनका रिश्तेदार है? क्या कहते? उनको भी मालूम नहीं कि मैं उनका रिश्तेदार। समझ में आया? यानी हर मालदार को गरीब रिश्तेदार भूल जाता है, वो उसको रिश्तेदार कहने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा मतलब ज़हनी इन्हितात ऐसा हो गया है कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार गरीब हो तो मैं दोस्तों के पास उसका इंट्रोडक्शन नहीं कराता हूं, मैं उसको नहीं कहता हूं कि भाई ये मेरा जो है रिश्तेदार है, बल्कि उससे किनारा कशी इख्तियार करते हैं। बल्कि अगर खुदा न खास्ता सामने आ भी जाए तो हम ये कह देते हैं कि हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, भाई चलो जल्दी चलते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके गोद में पला बढ़ा इंसान, अगर किसी वजह से उनका वो गरीब रिश्तेदार उनके दरवाजे तक गया तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं पहचानता आपको। ये मेयार हो गया है हम लोग का मेरे दोस्तों। तो ये दौलत का नशा ज्यादा दिन रुकता नहीं है, और अगर दौलत के नशा देखना हो तो कभी कभी कब्रिस्तान चले जाइए, जाके उस कब्र के
उन नामों को पढ़िए, उसमें दिखेगा आपको कि बहुत बड़ा करोड़पति था, अरबपति था, मगर जमीन के नीचे दबा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं, उनकी कब्र की देखभाली करने वाला कोई नहीं। इसलिए कि ये दौलत किसी के साथ जाती नहीं है, ये दौलत वही अच्छी लगती है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया जाए, जो अल्लाह के बंदों का काम आ जाए। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज बड़ी आजीजी के साथ आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मुबारक महीना, इस महीने में अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च कीजिए। क्यों? इसलिए कि इसमें आप जानते हैं कि फर्ज अदा करने से 70 फर्ज के बराबर सवाब मिलता है, और नफली सदका खैरात करेंगे तो फर्ज के बराबर का सवाब मिलता है। तो हमें चाहिए कि अगर हमने उन डेटों को, तारीखों को याद नहीं रखा कि जब हम मालदार हुए थे, तो अब रमजान में कोशिश कर लीजिए, क्योंकि रमजान का तारीख याद रखना बड़ा आसान होता है। इसलिए लोग ज्यादा तो रमजान में ज़कात निकालते हैं। सिर्फ ज़कात निकालने का ये मतलब नहीं कि कोई आया उसको 10,000 दे दिए, कोई आया 5,000 दे दिए, कोई आया 2 रुपए दे दिए। कहीं पर जो है मस्जिद के सीढ़ियों पे फकीर लोग खड़े हैं, उनको 10-20 रुपए दे दीजिए। याद रखिएगा, अगर बगैर हिसाब करके आप ज़कात निकाल लो, चाहे ज्यादा भी निकाल दो, आपका सही ज़कात अदा नहीं होगा। इसलिए कहा आपको अपना तहवील खुद मालूम नहीं है, और जो मस्जिदों में खुसूसन प्रोफेशनल लोग मांगने वाले होते हैं, उनको देने से भी आपका ज़कात अदा नहीं होगा। इसलिए कि आपको खुद नहीं मालूम है कि ये बंदा या बंदी हमारा पैसा लेकर के शराब पीते हैं, बड्डी पे डालते हैं। हमारे कई दोस्तों ने हमें दिखा के कहा, कभी कभी मैं जान मस्जिद के पास जाके, एक दिन अभी 2-3 दिन पहले गया था, बैसाखी लेके एक औरत चल रही थी। उसके बाद कोई बात आई, बैसाखी थे कि दौड़ रही है मांगने के लिए बैसाखी, और देखा कि लोग नहीं, तो बैसाखी एक तरफ बस दौड़ दौड़ के जा रही है। आप भी देखेंगे कहीं बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे। तो ये ढोंगी मांगने वाले को भी नहीं देना। हाँ, अगर किसी के बारे में आपको मालूम है कि ये जो बेचारी मांग रही है या ये जो बेचारा मांग रहा है वाकई गरीब है, उसके घर के हालात आपको मालूम है, तब जाके ज़कात की रकम आप उसके हवाले कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रमजान मुबारक आसान तरीका होता है ज़कात निकालने का। आप तय कर लीजिए कि मुझे 10 रमजान को अपने पूरे जो है दुकान का, तिजारत का, घर का, सबका हिसाब करके निकालना है। वो माल जमा कर लीजिए। उसमें सबसे पहले इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सदका यानी ज़कात का सही हकदार सबसे पहले ये है कि वो गरीब हो, फुकारा, फकीर हो। फकीर उसको कहा जाएगा जिसके घर में दोपहर में खा रहा है, रात के खाने का कोई बंदोबस्त नहीं, वो फकीर। अगर उसके घर में एलसीडी टीवी लगी हुई है, उसके हाथ में 25,000 का मोबाइल है, तब भी वो फकीर है? नहीं, वो फकीर नहीं, वो मालदार में शुमार होगा। आज तो मेरे ख्याल से किसी के हाथ में 20-25,000 से कम का मोबाइल भी नहीं होता भाई। तो इसलिए देखा जाए तो हर आदमी साहिबे निसाब है। अल्लाह करे आप साहिबे निसाब बने, खूब अल्लाह के रास्ते में खैरात करे। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़रज़न हसना। कौन है जो अल्लाह को कर्ज देगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे बढ़ा करके, इजाफा करके उसे वापस करेगा। यानी अल्लाह को तो 1 रुपए देगा अल्लाह तबारक व तआला, उसके बदले में 70 देगा, और 70 को 700 में तब्दील करके फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। देने वाले की नीयत के ऊपर अल्लाह बढ़ा चढ़ा के देता है। अगर इखलास से दे रहा है तो 700 नहीं, 7,000 नहीं, 7 करोड़ भी अल्लाह दे देता है। आप जरा गौर करिए, आप जरा गौर करें, हम अपने जिंदगी में झांक के देखें
کہ ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، مگر اللہ نے دیا، بہت کچھ آ گیا۔ ایک انسان دکان کھول کے بیٹھتا ہے، دکان نہیں چلتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دکان کھول سکتا ہے انسان، کسٹمر نہیں لا سکتا، کسٹمر اللہ بیچتا ہے، تجارت اللہ چلاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو کبھی چلے جائیے چک پیٹ، اور وہ کون سا پیٹ ہے نا اندر میں، وہ بہت سارا پیٹ ہے، ان پیٹوں میں چھوٹی چھوٹی گلیاں، آدمی گزر نہیں سکتا، وہاں سیٹ بیٹھ کر کے روزانہ کروڑوں کا ٹرن اوور کر رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ یہ میرا اللہ اسے دے رہا ہے، میرا رب اسے دے رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے بالکل مین روڈ پہ بیٹھیں گے تو دے گا، نہیں، آپ کا جہاں پر ہے اللہ وہاں پہنچائے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا صحیح اندازہ کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا یہ 4 چیزیں اگر ہمارے گھر میں ہیں، سونا کو آپ چھوڑ دیجیے، چاندی سے شروع کریے۔ چاندی اتنا نہیں ہے مگر برابر اس کے رقم آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں ایک غریب صحابی حاضر ہوئے، آ کے کہنے لگے، شکایتیں کی، اللہ میں بہت پریشان، یا رسول اللہ میں بہت پریشان رہتا ہوں، گھر کا گزران نہیں چلتا، بھوکا پیاسا، آپ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، جاؤ صبر کرو۔ پھر دوسرے دن آیا، پھر یہی شکایتیں کی، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، جاؤ صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ، تمہارے لیے مال دولت صحیح نہیں ہے، فتنہ ہے، جاؤ۔ تیسری دن پھر آیا، اور نبی کے پاس جب کوئی سوال 3 مرتبہ آ جائے تو پھر اسے نبی منع نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ایک بکری سے اپنی زندگی شروع کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اتنی برکت ہوئی نبی کی دعاؤں کے اثر سے کہ پورے مدینے کی گلیاں اس کے بکریوں سے بھر گئی۔ مدینے کے لوگوں کو نماز میں آنے کے لیے دشواریاں پیش آ گئی، لوگوں نے آ کے شکایتیں کی، یا رسول اللہ ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، اس کی بکریوں کے پیشاب اور عید سے ہمیں ناپاکی آ جاتی ہے، آپ اسے کچھ علاج کریں، اسے بتائیں۔ اللہ کے نبی نے اسے بلا کے کہا کہ تم مدینے سے باہر اپنا ٹھکانہ ڈال بھائی، تیری بکریوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ نبی کی دعاؤں کا اثر، اب جیسے مدینے سے باہر گیا تو نمازوں میں سستی ہونے لگی، کبھی آتا کبھی نہیں آتا، جیسے جیسے اور دن گزرتا گیا تو جمعے میں نظر آنے لگا، اور دن گزر گئے تو پھر جمعہ بھی اس سے چھوٹنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد گیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اسلامی ممالک میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے طرف سے متعین ہوتا ہے آدمی، ہر آدمی کا، کہ اس کے مال کا زکوٰۃ گورنمنٹ وصول کرتی ہے۔ اس زمانے میں وہی تھا۔ صحابی گئے تو اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو میرے نبی کے صدقے میں مجھے ملی ہے، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں خود زکوٰۃ کے جتنی بکریاں ہوگی وہ لو کے میں خود نبی کے دربار میں حاضر ہوں، میں خود نبی کے دربار میں حاضر ہوں گا۔ مگر سال گزر گیا، نبی کے دربار پہ وہ زکوٰۃ لے کے نہیں آئے۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ کے نبی اس کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے، کیونکہ یہ فتنہ ان کو دکھ رہا تھا۔ جب مال لے کے نہیں آیا، اور اسی درمیان میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جب نبی کا انتقال ہو گیا تب اسے خیال آیا کہ بھائی میں نے تو زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور نبی دنیا سے چلے گئے،
नबी के खिदमत में मैंने माल पेश नहीं किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में ये बंदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहने लगे कि आप मेरी दौलत, मेरी ज़कात का ये ले लीजिए। अल्लाह अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि जिसकी दौलत नबी की जिंदगी में काम ना आए वो सिद्दीक के जिंदगी में काम नहीं आ सकता, वो सिद्दीक के जिंदगी में काम नहीं आ सकता। मैं तेरी दौलत को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक तरफ सिद्दीक अकबर का ऐलान किया था कि अगर कोई बकरी का रस्सी या ऊंट का नकेल ज़कात देता था, आज अगर नहीं देगा तो मैं उसके खिलाफ जिहाद करके वो रस्सी और वो नकेल ज़कात में वसूल करूंगा। और एक तरफ ये आदमी आ रहा है, अमीरुल मोमिनीन ने मना कर दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के 2 साल की खिलाफत खत्म हुई। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का जमाना आया, वो नाक रगड़ करके आया। अल्लाह के ये मर्द मुजाहिद ये सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वो मुनाफिक, नबी के जिंदगी में तेरी दौलत काम नहीं आई, सिद्दीक ने कबूल नहीं किया। उमर तेरी दौलत को थूकता है, निकल यहां से वरना गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह जिससे चाहता है उससे अपने रास्ते का काम लेता है। ये जो आज हम माल गिन गिन के रख रहे हैं अपने औलाद के लिए, ये हमारी औलाद है, हमारी रूह निकल जाने के बाद हमारी कब्रों तक को देखने नहीं आएगी। इसीलिए नवाज देवबंदी ने एक मशहूर शेर कहा है कि जिनके लिए लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिनके लिए लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, वो वारिस भी मुझे कफन नाप करके दिए, वो वारिस भी मुझे कफन नाप करके दिए। मेरे भाइयों, आपको और हमें ये सोचना है कि हमारी जिंदगी में हम आखिरत की तैयारी कैसे करेंगे। हम रोजा रखते हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात, हम नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात, मगर हम जैसे ही माल का मामला आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। माल की ज़कात हम सही माने में अदा नहीं करते। आज अगर हर मुसलमान ज़कात सही माने में अदा कर देगा तो दुनिया में कोई गरीब बंदा नहीं रहेगा, हर आदमी अमीर हो जाएगा। मगर हर आदमी अपने माल पर सांप बन के बैठा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उस दिन जब यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, यानी कि इसकी सारी दौलतों को जमा करके जहन्नम के आग में पिघलाया जाएगा। आपने देखा होगा ना, जेवर जानवर बनाते हैं, आग में सोना को रखते हैं, सोना पिघल के पानी की तरह बन जाता है। उस पानी को अगर किसी के चेहरे पे डाल दिया जाए, किसी औरत के कान पे डाल दिया जाए, बर्दाश्त कर लेगी? नहीं करेगी। अल्लाह ने फरमाया यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जहन्नम के आग में ये सारी दौलतें जमा करके पिघलाया जाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, यानी कि जब कोई चंदा लेने के लिए मदरसे का आदमी आता तो सेठ साहब इधर देखा तो इधर घूम जाते। चंदा लेने वाला इधर से आ रहा था, आप वो इधर घुमा दिया। या फिर क्या करते, दाएं बाएं लेकर निकल जाते। और ऐसा भी नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दरवाजा बंद घर के अंदर। अल्लाह ने कुरान में नक्शा किया, जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, सबसे पहला काम इसके चेहरे पे बल पड़ता था। किसी चंदा वाले को देखने के बाद इसके चेहरे में एक नाराजगी जाहिर होती थी, सलवटें आती थी, पेशानी में सलवटें आती। इसीलिए सबसे पहले वो जहन्नम में तपा करके उस माल को पेशानी में डाला जाएगा। और फिर दाएं बाएं भागते थे तो फिर कहा गया जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम,
दाएं और बाएं डाला जाएगा, और फिर बाद में वो दरवाजा बंद करके अंदर घुस गया, यानी पीठ दिखा करके भाग गया, तो फिर उसके पीठ में दागा जाएगा और वो माल खुद कहेगा हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अरे हाय हाय क्यों चिल्ला रहे हो, ये तो वही माल है जिसे तू गिन गिन करके अलमारी में रखता था, ये तो वही माल है जिसे तकिया के नीचे तकिया बना करके सोया करते थे। आज चख लो जरा इसका मजा, तो चख लो कितना मजा आ रहा है। तो मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, हमारी गुजारिश है आपसे कि आप आज से तय कर ले कि इंशाअल्लाह हम हर हाल में अल्लाह का अता करदा माल का सही हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है, 1000 में 100 रुपए में 2.5 रुपए, कौन सी बड़ी चीज है। 2.5% अल्लाह के रास्ते में देना, और उसमें भी देने के लिए अपने रिश्तेदार पहले। हाँ, रिश्तेदार नहीं मिल रहा है तो फिर और दूसरे को देखो, कोई नहीं मिल रहा है तो फिर सही मदरसे का इंतखाब करो, जिस मदरसे में क़याम व ताम के साथ बच्चे पढ़ते हो, वहां भी दे, मगर बोल के दे के ये ज़कात की रकम है, ये ज़कात की रकम है। वह अलग अलग खाने होते हैं, इमदाद का अलग होता है, सदका का अलग होता है, ज़कात का अलग होता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ज़कात निकालेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके माल का गारंटी रहेगा, आपके माल को कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है और मालदार बनाएगा। इसलिए जो ज़कात देने वाला कभी भी गरीब नहीं होता, उसके माल में इजाफा ही होता जाएगा। शर्त है कि हिसाब करके सही माने में ज़कात अदा करें। और वही आपको बता दिया मैंने, 46,600 रुपए के अलावा जितना भी है उस माल को जमा करिए, और वहां से आपका हिसाब शुरू हो जाएगा। उसका 2.5%, 100 में 2.5 रुपए, 1000 में 25 रुपए, लाख में 250 रुपए। तो इस तरीके से आप निकालते चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके अतियात को देने को बेहद कबूल फरमाए। हाँ, याद रखिएगा, साहिब निसाब बनने के लिए 4 चीजें होनी जरूरी है, शर्तें हैं। ज़कात लेने के लिए 5वीं शर्त है, ज़कात जो लेता है उसके लिए 5 शर्त है। उसके पास ये 4 के अलावा, यानी सोना भी ना हो, चांदी भी ना हो, कैश भी ना हो, माले तिजारत भी ना हो, साथ में कोई ऐसा सामान भी उसके पास ना हो जिसकी कीमत इतने का पहुंच जाए, तब आप उसको ज़कात दे सकते हो। मिसाल के तौर पे आप किसी को ज़कात दे रहे हैं और उसके पास जो है इतने का साजो सामान उसके घर में पड़ा हुआ है, तो उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। उसकी तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने 10वें पारे में बहुत तफसील से बयान किया है। हमारे इमाम साहब यहाँ रहते हैं, आपको जो मसला समझ में ले इमाम साहब के पास आइए, बैठिए, कुरान खोल के आपको मसला समझा देंगे। हम आधे घंटे में तो ज्यादा कुछ और नहीं बता सकते। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।